নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে দিশা। শুরু করব সংবাদ শিরোনাম। বরাকের 3 জেলায় লকডাউন 27 থেকে, জনমানসে ক্ষোভ। লকডাউনে হাহাকার, মূল্যবৃদ্ধিতে অতিষ্ঠ মানুষ মুখ খুললেন। করোনা মরদেহ সৎকারে সমস্যা, বৈদ্যুতিক চুল্লির কথা বললেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ। কয়লা মাফিয়ার আক্রমণের শিকার আলগাপুর থানার ওসি, মামলা। এবারে বিস্তারিত খবর। করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। তিনি জানান, এই মুহূর্তে বাড়ছে উপসর্গ থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এসব বিবেচনা করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। हमारे ज़िले में डेथ्स थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं एंड मई जून में जो असिम्टोमेटिक केसेस थे, अभी सिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा आने लगे हैं एंड सिम्टोमेटिक में काफ़ी उनको ब्रेथलेसनेस लग रहा है। तो ये वरी से सभी लोग पैनिक भी हो रहे हैं, थोड़ा केसेस का स्प्रेडिंग हो रहा है ज़्यादा। इसीलिए हमको लगा कि एक लॉकडाउन देने से ये ब्रेक मिल सकता है। ये लॉकडाउन डिसीजन लेना हमको भी आसान नहीं था। मैं जानती हूँ कि लोगों को इनकन्वीनियंस होगा, दिक्कत होगी एंड आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट। हावेवर एक डेथ जब हो जाता है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल थिंग। थोड़ा इनकन्वीनियंस अभी बेयर करके डेथ अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसके लिए हमने ये स्टेप लिया है। एंड आई रिक्वेस्ट पब्लिक कि जिनको भी सिम्टम्स लग रहे हैं, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ कम एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स फुल फ्लेजेड चलेंगे। ऑल द मेडिकल सर्विसेज विल बी अवेलेबल। अच्छा, ये लॉकडाउन में क्या क्या सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहेगा और ये इंटरस्टेट का जो सर्विस चालू रहेगा वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन में क्या है? इंटरस्टेट सर्विस चालू रहेगा, दिस इज़ एज पर द MHA गाइडलाइंस। शॉप्स एंड मार्केट्स में जहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ज़्यादा चांस ऑफ ट्रांसमिशन होता है, उसको हमने बंद किया है। प्राइमरली टू ब्रेक दैट चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो बोलते हैं, उसको तोड़ने के लिए मार्केट्स में होने के चांसेस हैं, तो उसी को हमने बंद किया है। ये लॉकडाउन से क्या चेन तोड़ सकता है क्या? ऐसा कोई आप लोग? हम हर कोई अपना राय दे रहे हैं। अभी आज के मौसम में लॉकडाउन वॉज द ओनली सोल्यूशन वी कुड हैव टेकन, बिकॉज जो प्रपोज्ड ICU भी है वो अभी एक्सपैंड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, काम चालू है। सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल स्टेप्स। इन द मीन टाइम एक रिलीफ, अगर एक ब्रेक हो सकता है, आप देखेंगे गुवाहाटी में ब्रेक से नंबर्स हैव हेल्प। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट ने भी लिया था। सो इस टाइम पे इस डिसीजन को हमने लिया है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइजिंग डेथ केसेस एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिम्टोमेटिक केसेस। করিমগঞ্জ জেলায়ও 9 দিনের জন্য লকডাউন জারি করেছেন জেলাশাসক আম্বামাথন MP। আগামী 27 আগস্ট থেকে 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লকডাউন থাকবে জেলা জুড়ে। 26 नहीं होगा, 27 अर्ली मॉर्निंग से मिडनाइट ऑफ 26 इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 26 एंड 27 से लेके 4 सितंबर तक ये लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन मतलब इट विल नॉट बी ए टोटल लॉकडाउन, उसका डिटेल गाइडलाइंस हम बना रहे हैं एंड थोड़ा पूरा बाकी सिलचर, हाइलाकंडी और करीमगंज में यूनिफॉर्म रहने के लिए हम आज शाम को निकालेगा ऑर्डर एंड उसमें एसेंशियल सर्विसेज सब खुला रहेगा और इंटरस्टेट कोई MHA गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो सब तो चलता रहेगा। और हमारा जो क्राउडेड म्यूनसिपल एरियाज़, टाउन एरियाज़, ये सब जो है उसका बंद रहेगा एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जो टुकटुकी, ई-रिक्शा, जो टाउन में जो चलता है अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बंद रहेगा एंड प्राइवेट व्हीकल्स तो अलाउड होगा, लेकिन इट विल बी ओनली फॉर एसेंशियल थिंग्स। मेडिकल रहेगा ऑन सारे सरकारी ऑफिसेस पूरा खुला रहेगा एंड ऑल ऑफिस स्टाफ विल हैव टू मैंडेटरीली अटेंड दी ऑफिस एंड ऐसा कुछ प्रोविजंस हमने डाला है और डिटेल्ड ऑर्डर शाम तक आ जाएगा, वी विल गेट टू नो। बट इट विल नॉट बी ए टोटल लॉकडाउन। दिस इज़ बिकॉज टोटल लॉकडाउन होने से क्या है, जनता का थोड़ा तकलीफ भी हो जाता है। सो इसको लेके भी उसको चर्चा किया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का DC के साथ भी बात किया, हाइलाकंडी और सिलचर का।
सो वी हैव कम अप विद दिस थिंग एंड इसका डिटेल्ड ऑर्डर शाम तक मिलेगा। लॉकडाउन होने के बाद जो दिन मजदूर जो लोग हैं उन लोगों को मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ चिंता भावना किया गया है क्या? देखो ये पर दिन मजदूर तो टाउन में विलेज एरिया तो खुला है, विलेज एरिया तो खुला है, सिर्फ टाउन एरिया में लॉक ये है। और बाकी दिन मजदूर कौन है, कहाँ काम करता है बताइए। আগামী 27শে আগস্ট থেকে হাইলাকান্দি জেলায়ও লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। সোমবার দুপুরে জেলা শাসক মেঘানিধি দাহাল লকডাউনের নির্দেশ জারি করেছেন, সঙ্গে বেশ কিছু বিধিনিষেধও জারি করেছেন। এই লকডাউন কি মানুষের স্বার্থে? লকডাউনের বিরোধিতায় সোচ্চার হলো শিলচরের বিভিন্ন সংগঠন। সোমবার ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্ণা দিলেন বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। তাদের সাফ বক্তব্য, লকডাউনের সমস্যা সমাধান হবে না। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই লকডাউন সাধারণ মানুষ মেনে নেবেন না। এখানে জমায়েত হয়েছি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোর জন্য, কারণ লকডাউন এখন যে পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে সেই জায়গা থেকে কোনো আশ্বাসবাণী সরকারের পক্ষ থেকে দেননি যে 9 দিন লকডাউন করার পর আমাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। যদি নাই পাল্টে যায় তাহলে এই লকডাউন কেন এবং কাদের স্বার্থে? লকডাউনের ফলে এবং যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য যে আকাশ ছোঁয়া জায়গায় যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ আশা করে আছেন আমাদের সরকার, মাননীয় সরকার সেই দ্রব্যমূল্যকে হ্রাস করবেন, কিন্তু তার পরিবর্তে আরেকটি লকডাউন চাপিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহল সহ যারা শ্রমিক, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের সবার উপরে যে অশনি সংকেত নিয়ে এসছেন সরকার, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কারণ লকডাউন দিয়ে কোভিড আটকানো যাবে না, যায়নি, এখন পর্যন্ত কোনো বিশেষজ্ঞ সে কথা বলেননি। তাই হঠাৎ করে এই লকডাউন কেন সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেননি। আজকে বিভিন্ন জায়গাতে দেখবেন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা বরাক উপত্যকায় প্রায় ভেঙে পড়েছে। সেই জায়গাটুকুকে আমরা সরকারের কাছে তীব্রভাবে দাবি জানাচ্ছি, সেটাকে সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি হাসপাতাল যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে সরকার অধিগ্রহণ করুক এবং সেই অধিগ্রহণ করে সেখানে কোভিড রোগীদের পাশাপাশি অন্যান্য যেসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা রয়েছেন তাদের পাশে এসে মানবিক জায়গা থেকে সরকার তাদের পাশে দাঁড়াক। দেশ জুড়ে যখন আনলক চলছে তখন বরাক উপত্যকায় লকডাউন জারি করার কি যুক্তি রয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্ত রায়। তিনি বলেন, এতে প্রমাণিত করোনা নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ। শুধুমাত্র কিছু ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই যে আমাদের সারা ভারতবর্ষে এখন আনলক প্রক্রিয়া চলছে, শুধু বরাক উপত্যকার 3 জেলাতে লকডাউন আগামী 27 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। আমি জানি না এর পেছনে কী কারণ আছে। এতে মনে হয় যে করোনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নাহলে শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যবসায়ীর স্বার্থে, ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটার স্বার্থে এই লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, করোনা নিয়ে অসমে প্রায় 1000 কোটি টাকা কেলেঙ্কারি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দফতরের ওপর বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছেন। কি কি খাতে টাকা খরচ হয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর দিয়ে তার তদন্ত করা হোক বলে জানান দত্ত রায়। বরাক উপত্যকা সহ গোটা আসামে এই করোনা নিয়ে অন্তত 1000 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। তবে এতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল কোনো অবস্থায় জড়িত নয়, বরঞ্চ উনি খুব বিরক্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের উপরে। আমি শুনেছি উনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে একটা নালিশও পাঠিয়েছেন। এ পর্যন্ত গোটা আসামে করোনা নিয়ে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কোন কোন খাতে খরচ হয়েছে তার একটা হিসাব জনসাধারণের কাছে দেওয়া উচিত এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর দিয়ে একটা তদন্ত করা উচিত যে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয়েছে। 27শে আগস্ট থেকে লকডাউনের নির্দেশে শিলচর সহ গোটা জেলায় হাহাকার অবস্থা। জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। সাধারণ মানুষ এই লকডাউনের বিরুদ্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন সরাসরি। ফাটক বাজারে সকাল থেকেই ভিড়।
বড় থেকে ছোট সব ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র স্টক করতে বড় গাড়ি নিয়ে মালপত্র বোঝাই করছেন। বাজারে প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। 30 টাকার আলু হয়েছে 45 টাকা, পেঁয়াজ 40 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লকডাউনের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী কামিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এদিকে সাধারণ মানুষ এই লকডাউনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তারা এই লকডাউনের পেছনে রহস্য রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। আমরা যতটুকু জানি যে লকডাউনটা সাধারণত ঘোষণা করা হয় যে ভাইরাসের চেনটাকে ব্রেক করার জন্য, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর, এই লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যে সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ইমিডিয়েটলি তৈরি করে নেওয়া, যাতে কোনো ধরনের ভাইরাসটা যদি স্প্রেড করে তাহলে এটাকে যাতে প্রতিরোধ করা যায়। এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে এতগুলো লকডাউনের পর এখন কমিউনিটি স্প্রেড করছে। এই মুহূর্তে লোকেরা না খেয়ে বা আধ পেটা খেয়ে আজকে আমাদের যে সমস্ত কর্মচারীরা বা সাধারণ শ্রমিকরা তারা আছে, এই পরিস্থিতিতে এখন এই লকডাউন ঘোষণা করার কি মানে আছে আমি বুঝতে পারলাম না। নাগরিক সভায় এটার বিরোধিতা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এইখান থেকে এটা পাঠানো হয়েছে। এবং ডিসি যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলেন মুখ্য সচিবের কাছে, তার মধ্যে তিনি স্পষ্টই লিখেছেন যে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীরা এটা তারা দাবি করেছেন লকডাউন করার জন্য। তো এই অঞ্চলটা বা আমাদের জনসাধারণ কি ব্যবসায়ীদের কথাই চলে? লকডাউনকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। আমরা এটার বিরোধিতা করছি, কারণ বিগত দিনে দুবার নাগরিক সভা হয়েছিল, সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে লকডাউন কোনো মতে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে না, কাছাড়ে ও বরাকবেলিতে। তারপরেও আজকে হঠাৎ করে বরাক উপত্যকায় লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাগরিকের মধ্যে। আমার মনে হয় এটা ব্যবসায়ী সমাজ থেকে একটা চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে 3 জেলা আধিপতির উপর। এবং আজকে আমার মনে হয় 3 জেলা আধিপতি ওরা আজকে বো ডাউন হয়ে গেছেন এই ব্যবসায়ীদের প্রেশারের উপরে। আজকে যারা খেটে খাওয়া মজদুর শ্রমিকরা আছেন, যারা রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা, ওদের কথা চিন্তা করুন। যে জায়গায় সমগ্র ভারতবর্ষে আনলক হয়ে গেছে, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রত্যেক জিনিস খুলে দেওয়া হয়েছে, আজকে হঠাৎ করে ভারতবর্ষের 3টি জেলাকে টার্গেট করে বরাক উপত্যকাকে লকডাউন করা হচ্ছে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। এটা বলতেই হচ্ছে যে এই মার্চ মাস থেকে এই বিষয়টা নিয়ে যে করোনা মহামারী গোটা প্যান্ডেমিক যা চলছে, সেখানে সরকারি ভূমিকা আমি প্রশংসা করছি। যে সরকার মানুষকে ইতিমধ্যে এটা বড় কাজ করতে পেরেছে, তারা এটা বেশিরভাগ অংশের মানুষ, এমনকি গ্রামের মানুষও, কিছু লোককে বাদ দিয়ে বলছেন, যাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে কাকে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স, শারীরিক দূরত্ব কাকে বলে। ইতিমধ্যেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আমার জেলার অন্ততপক্ষে শিখিয়ে দিয়েছেন যে মুখে মাস্ক পরতে হবে, ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। এবং প্রথম দিকে ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছে, ফাইন চলছে। যেখানে মানুষ কনসাস হয়েছে অনেকটাই, সেখানে দাঁড়িয়ে লকডাউনের বা এই যে বন্ধ করে দেওয়ার যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে সহমত নই। লকডাউনের পক্ষে নেই গ্রামের মানুষও, কারণ লাগাতার 2 মাসের লকডাউনের প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। তার মধ্যে আবার লকডাউনের মুখে পড়লে উপায় থাকবে না। শুনুন গ্রামাঞ্চলের মানুষের प्रतिक्रिया। लॉकडाउन होने से हम लोग का बहुत क्षति हो रहा है, क्योंकि हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे क्या, से कैसे चलेंगे। एक तो हमारा लड़की का हार्ट का प्रॉब्लम है, वो भी लेके एक दिकदारी है। ये तो बार बार बंद कर हम लोग क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे रहेंगे। हम लोग तो गांव बस्ती में क्या खाएंगे पिएंगे रहेंगे, एक बार एकदम हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। लॉकडाउन होने से बार बार थोड़ा समस्या होता है हम लोग को, यही कि सामान लाने में भी प्रॉब्लम होता है, और आदमी लोग यहाँ पर ज़्यादा भीड़ कर देता है, और बंद हो जाएगा बोल के और ज़्यादा भीड़ कर देता है। और प्रशासन तो बोलता है भीड़ कम कर रखिए, पर उल्टा होता है। এখন আমরা 9 দিনের লকডাউন, একদিনের হইলে আমরা কতটুকু ক্ষতি হয় এটা সরকারে কি জানে। আমরা যদি 9 দিন এরকম খালি চাল দিয়ে ভাত খাইতে লাগে, তবে তো আর কোনো কথাই আসিল না। এটা যদি লকডাউন না করিয়া অন্য কোনো একটু কিছু করলে খুব ভালো হইল না। যেভাবে করোনায় মৃত্যু বাড়ছে সেই হারে চুল্লি নেই, তাই শবদাহ করতে অসুবিধে হচ্ছে। অবিলম্বে শিলচর শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন শিলচর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বাবুল বেজবড়ুয়া। Regarding cremation, actually whatever we have come, whatever points are being seen or observed, for cremation we are getting obstruction from the public. For cremation, district administration are not being able to cremate as per requirement due to obstruction from the public in various sites.
So my advice is that if from the part of district administration and municipality can construct one electrical crematorium, it will solve the problem. Otherwise it is not possible at this moment to suppose today 5 dead, 2 are being cremated, 3 left, tomorrow another 5 will be died. So thereby by this way there will be lapse and the deposition of dead body in SMCH will go on increasing by this way. So what do you suggest, sir? It should be in Shashan Ghat, or it can be built here in No, in the yes, premises? main thing is that we are having space here, but thing is that actual PWD and electrical personnel, they should come forward and see the site here if it is feasible or not, because residential areas are here. That is number one. Otherwise we can select some other places also, because this electronic crematorium will be not sufficient for this one only, COVID patient only. In future it may be utilized for other purposes. So if it can be utilized for other purposes, then later on if whole the dead body is being taken, general bodies are being taken to the campus, it will create nuisance. So my suggestion is that better to have a space outside SMCH, because it will be an asset for the future also. Thereby we can go. কয়লা নিয়ে ময়লা এখানেই শেষ নয়। আলগাপুরে রীতিমতো তাণ্ডব চালালো কয়লা মাফিয়ারা। কয়লা মাফিয়ার আক্রমণের শিকার হলেন আলগাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জসিমউদ্দিন। তিনি কয়লা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। আলগাপুর তেমাথায় কয়লার গাড়ি আটকাতে গেলে দলবদ্ধ আক্রমণের শিকার হন ওসি। এভাবে ওসির ওপর কয়লা মাফিয়াদের আক্রমণ এই প্রথম। মাফিয়ারা এত মদত বা সাহস কোথা থেকে পায়? পুরা চেষ্টা কৰিছোঁ গাড়ীটো ডিটেইন কৰিবলৈ, আৰু ডিটেইন কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপাছত ড্ৰাইভাৰক মাতিছোঁ, ড্ৰাইভাৰ নাই, গাড়ীটো আপোনাৰ এনে ৰাস্তাৰ লেফ্ট ছাইডত আপোনাৰ থিয় হৈ আছে। আমাৰ এটা সন্দেহ গ'ল যে গাড়ীটো কি হ'ল। আমি এনে পেট্ৰলিং ওলাইছোঁ, আমাৰ অচি ছাৰ নাই, আমি 2 বেটেলিয়ান এটা সংবাদ লৈ পেট্ৰলিং ওলাইছোঁ। হঠাৎ লেফ্ট ছাইডত গাড়ীটো দেখি আমাৰ সন্দেহ জাগিলে যে কি ব্যাপাৰ, ৰাস্তাৰ মাজত লেফ্ট ছাইডেদি গাড়ী এটা। ড্ৰাইভাৰ ক'ত কৈ ড্ৰাইভাৰ আৰু কোনো নোপোৱা নাই। তাৰ পাছতো হঠাৎ মই বিৰাট পাব্লিকৰ এটা বিৰাট হুলস্থুল শুরু পাব্লিক আহাৰ মাজত মানে তেওঁলোকৰ লগত কিবা সিন্ডিকেটৰ যোগ আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? আমার ধারণা মানে খুব সম্ভব তেনেকা হ'ব পাৰে, নাইলে কিয় পুলিচক প্ৰেছাৰ কৰি তাৰ পাছত আপোনাৰ আমাৰ সাংবাদিক ভাই আছিলে, তেওঁ আছিলে, আমাৰ সন্মুখত আছিলে। আমি গাড়ী ৰুকিবলৈ অনেক চেষ্টা কৰিছোঁ, আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ কম আছিলে। তাৰ পাছত সিহঁতি আমাৰ ওপৰৰ পালে গাড়ী উঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আমার ধারণা খুব সন্দেহ গৈ আছে কয়লা হ'ব পাৰে। ড্ৰাইভাৰটো পোৱা নাই, কোনো ডকুমেণ্টো পোৱা নাই, তবে গাড়ীৰ নম্বৰটো মই লৈছোঁ। আমি তো ফাৰ্ষ্টত গাড়ী হেৰি পোৱা নাই, বেলেগ গাড়ী পিছফালৰ পৰা বিৰাট জমি আছে, সেইকেইটা গাড়ী মই চাই আছোঁ। হঠাৎকৈ কোনফালৰ পৰা ড্ৰাইভাৰটো আহিলে, পাব্লিক আহি মোক পূৰা ঘেৰাও কৰি দিলে, মানুহ 2-3জন, আৰু মোৰ গাড়ীটোৰ আগত একবাৰে পূৰা ঘেৰাও কৰি দিলে, মোৰ গাড়ীৰ আগতো। মানুহ 2-1টা মানুহ চিনি পাইছোঁ। এটা মানুহ তাজউদ্দিন বুলি এটা মানুহ, ইটো মেইন, সেই মোক বাৰ প্ৰেছাৰাইজ কৰি আছে যে গাড়ীটো এৰিবলৈ। এতিয়া তাৰ ওপৰত কেছ দিম আমি, আর গাড়ীৰ নম্বৰ আছে, গাড়ীৰ ওপৰত কেছ দিম। অবৈধ কয়লা বোঝাই 12টি ট্রাকের মধ্যে ধরা পড়ল 4টি ট্রাক। বাকিগুলি কোথায় গেল? গত রাতে মালিরহর থেকে আসার সময় গুমরা পুলিশ 4টি ট্রাক আটকাতে পারলেও বাকিগুলির কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। অথচ খবর ছিল 12টি ট্রাক মেঘালয় থেকে আসছে। নতুন আইসি গুমরায় আসার পরে অবৈধ কয়লার কারবার একদিনের জন্য বন্ধ করা যায়নি। ব্যবসায়ীদের ও মজুতদারদের স্বার্থে এই লকডাউন, এই অভিযোগ করেছে শিলচর জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেব বলেন, অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন মানুষের মতামত নিয়ে লকডাউন হবে, কিন্তু মানুষ লকডাউনের বিরুদ্ধে মতামত দেওয়ার পরেও কেন লকডাউন দেওয়া হলো? এই লকডাউন মানুষ মানবেন না বলে তারা মন্তব্য করেন। কাছাড় জেলার রাজত্ব করছে। 27 তারিখ থেকে যে লকডাউনের ঘোষণা করা হলো, সেটা কোন সভার মাধ্যমে ডিসিশন নেওয়া হলো? সেই সভায় কাছাড় জেলা শিলচরের কতজন নাগরিকরা ছিলেন? এবং আজকে নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে বর্তমানে বাজারে আলু পেঁয়াজের দাম অলরেডি বেড়ে গেছে।
এবং বিভিন্ন মানুষ সকালে আমরা দেখেছি বিভিন্ন মানে গরিব শ্রেণীর মানুষ সেটা নিয়ে খুব প্রকাশ করেছে যে হঠাৎ করে কিসের লকডাউন। আমি মাননীয় এমপি মহোদয়কে বলতে চাই, সেদিনের সবাই আপনি বলেছিলেন যে গুয়াহাটিতে লকডাউন করে করোনা আটকানো যায়নি, লকডাউনের ফলে গরিব মানুষরা খুবই কষ্ট ভোগ করেন। তো আজকে যে লকডাউনটা দেওয়া হয়েছে আমরা কি মেনে নেব যে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের রিকোয়েস্টে সেই লকডাউনটা কার্যকরী করা হয়েছে? জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ পাল বলেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই লকডাউন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য তিনি সাংসদ রাজদীপ রায়কে দায়ী করেন। রোগীদের গ্রাফ নিম্নগামী হয়ে চলছে, সেই সময় হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে 3টা জেলাতেই আবার লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। যখন করোনা রোগীদের আক্রান্তের গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল তখনও লকডাউন দেওয়া হয়নি। কিছুদিন আগের থেকেই দেখা গেছে যে শিলচরের ফোর্টগেজ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসার জন্য, নিজেদের মুনাফা লুটার জন্য, যারা প্রথম লকডাউনে, লকডাউন 1, লকডাউন 2তে ওনারা মনোপলিভাবে ব্যবসা করেছিলেন, কালোবাজারি করেছিলেন, তারাই আবার উঠে পড়ে লেগেছেন যে কীভাবে লকডাউনটা করা যায়। সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে একটা মিটিংও হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে ওনারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা দেখেছিলাম জেলাশাসক জনসাধারণের রায় নেওয়ার জন্য, জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য উনি আরেকটা মিটিং করেছিলেন বঙ্গভবনে। সেই মিটিংয়ে যারা শিলচর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন প্রত্যেকে লকডাউনের এগেনস্টে কথা বলেছিলেন যে আর লকডাউন দিয়ে করোনা আটকানো যাবে না, বরং লকডাউনের ফলে মানুষের যারা দিনমজুরি মানুষ এরা আরও বিপদে পড়ে যাবে। কারণ প্রায় 5 মাস ধরে অনেক ব্যবসায়ীরা আছেন যে ব্যবসা প্রায় বন্ধে, এখন পর্যন্ত ভালোভাবে ব্যবসা চলছে না। তার মধ্যে যদি আবার 10 দিনের লকডাউন হয়, মানুষ খাওয়া পাবে না, এই অবস্থা হয়ে যাবে। তারপর হঠাৎ করে দেখা যায় যে আবার 3টা ডিস্ট্রিক্টের লকডাউন। তার মানে আমরা ধরে নিতে পারবো সেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যারা আছেন ওনাদের মুনাফার জন্য, ওনাদের ইয়েতে চাপে পড়ে আজকে প্রশাসন বাধ্য হয়ে আবার লকডাউন দিচ্ছেন। সেই লকডাউন আমরা কোনো মতে মেনে নেব না। আপনারা দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রত্যেক জায়গাতেই সেটার বিপরীতে আওয়াজ উঠছে। কেউ সেটাতে মেনে নিতে পারছে না যে এখন 10 দিনের লকডাউন করে করোনা কোনোভাবে আটকানো যাবে না। শিলচর শ্মশানে অন্ত্যেষ্টি হল আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার প্রয়াত পূর্ণেন্দু শেখর ভট্টাচার্যের। সোমবার দুপুরে তাকে শিলচর শ্মশানে দাহ করা হয়। এই সময় তার আত্মীয় স্বজনরা ছাড়াও অসংখ্য গুণমুগ্ধ উপস্থিত ছিলেন। তার বিষয়ে বলেন শ্মশানে উপস্থিত আকসার উপদেষ্টা রূপম নন্দীপুর কায়স্থ। আজ আমাদের মধ্যে নেই। গত 22 আগস্ট এই পৃথিবীর সমস্ত মায়া ছেড়ে সকাল 7:45 ছেড়ে চলে গেছেন। উনি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার ছিলেন 1994 থেকে 97। এই সময়সীমার মধ্যে তিনি তার কর্মজীবন এখানে অতিবাহিত করেছেন। তখন উপাচার্য ছিলেন প্রথম উপাচার্য জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য। এই দুয়ের সংমিশ্রণে বিশ্ববিদ্যালয় আজ একটা ছাতার নিচে অর্থাৎ দুর্গাকুনায় আনা সম্ভব হয়েছিল। এবং আমরা দেখেছি যে উনার ত্যাগ, যে উনার যে ব্যক্তিত্ব এবং উনার যে একনিষ্ঠ কর্তব্য দায়িত্ব আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। লকডাউনের সময় যেসব মুদির দোকান খোলা থাকবে সেখানে 2 জন করে মানুষ রাখবে কংগ্রেস, জানালেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেব। তিনি বলেন জিনিসের দাম যাতে কেউ বেশি না নিতে পারে তার জন্য কংগ্রেস এই উদ্যোগ নিচ্ছে। আমরা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি, 27 তারিখ থেকে যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে শিলচরের যে সমস্ত গালামালের দোকান খোলা থাকবে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে প্রত্যেকটা দোকানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, শিলচর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 2 জন মানুষ থাকবে। বিগত দিনে লকডাউনে অনেক ব্যবসা হয়েছে, 5 টাকার দাম 80 টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা কিছু বলি নাই। কোভিডে মানুষ সুস্থ হবে, আমরা কাউকে কিছু বাধা দেই নাই।
কিন্তু শিলচরে যে সমস্ত গালামালের দোকান খোলা থাকবে প্রত্যেকটা দোকানে কংগ্রেস থেকে 2 জন করে মানুষ থাকবে। আমরা দেখবো কে কত টাকা বাড়িয়ে নিচ্ছে। 25% আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ 25% আসন বৃদ্ধি না করায় ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারছে না। এর প্রতিবাদে সোমবার সারা ভারত ছাত্র সংগঠন কাছাড় কলেজের সামনে একদিনের অনশন ধর্মঘট পালন করেন। আমরা সারা ভারত ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন কাছাড় জেলা কমিটি ছাত্ররা ভর্তির স্বার্থে কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের 3য় পর্যায়ের আন্দোলন। আমাদের এই আন্দোলন হচ্ছে অনশন ধর্মঘট। ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকে যারা আবেদনকারী তারা না খেয়ে এসে বসেছেন, বিকাল অবধি থাকবেন সেখানে না খেয়ে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় 25% সিট বাড়িয়েছেন, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ তা মানতে রাজি হননি, উল্টা বিপরীত আচরণ করছেন। উনি বলছেন যে উচ্চশিক্ষা সবার জন্য প্রাপ্য নয়, যারা ভালো নম্বর পেয়েছে তাদেরকে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ভালো নম্বর পেয়েছে তারা কলেজে অ্যাডমিশন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং কলেজে একটা দুর্নীতিও আছে, সেই দুর্নীতিরও প্রমাণ আমাদের কাছে আছে এবং শিক্ষামন্ত্রীর যে সিদ্ধান্তকে বুড়ি আঙ্গুল দেখিয়েছেন কলেজ শিক্ষক, সুতরাং উনার পদত্যাগের দাবি আমরা করছি। নাইলে আমাদের আন্দোলন বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে এবং অতি শীঘ্রই কলেজে 25% সিট বাড়াতে হবে। লকডাউনের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা ধরনের মতামত উঠতে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বিহারের বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সোমবার লকডাউন পালন করলেন। কথা ছিল 3 দিনের লকডাউন পালন করার, কিন্তু প্রশাসন যেহেতু 27শে আগস্ট থেকে লকডাউনের ঘোষণা করেছে, তাই তারা কমিয়ে 1 দিন করেছেন। করোনার এই মহা সংক্রমণের সময় বৃহত্তর বিহারা এলাকার জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যেভাবে নিজের এলাকাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য লকডাউন করেছেন, কেন করেছেন সেজন্য সে ব্যাপারে জানতে আসুন আমরা কথা বলে নেই এই এলাকার কিছু বিশিষ্ট বাসিন্দাদের সঙ্গে। বিহারা আমরা 3 দিনের লকডাউন আছে, এটা আমরা এখন 1 দিনের লকডাউন হইব। আগামী 27 তারিখ থেকে যেটা লকডাউন হইব আমি তাদের সঙ্গে আছি। আমরা বিহারা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি এবং আম নাগরিক সবে মিলিয়া আমরা সম্পূর্ণভাবে এটা আমরা মানিয়ে লইছি এই লকডাউনটা। আর সচেতনতাভাবে আর আমরা প্রত্যেক নাগরিকরে রিকোয়েস্ট করব যে তারা নিজে সবে কোভিড টেস্টটা নিজে গিয়া করাও। দোকানদার নাগরিক সবরে আমরা আবেদন করিয়ে যে নিজের কোভিড টেস্টটা স্বেচ্ছাভাবে গিয়া করাও। ব্যাপার হয়েছে আমরা যে বাজার ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে যে বন্ধটা আমরা আবেদন জানিয়েছি, তাতে সকল দোকানদারই আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করেছে এবং আমরা বলেছি যে ওষুধের দোকান ছাড়া বাকি অন্যান্য সব দোকানই খোলা থাকবে, বন্ধ থাকবে। ওষুধের দোকানটা বাদ দিয়ে বাকি সব দোকানই বন্ধ আছে এবং এটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাবও পড়েছে। যেহেতু আমাদের এখানে যেরকম রোগের গতিটা বাড়ছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে, এর জন্য আমরা ব্যবসায়ী কমিটি এবং বাজার উন্নয়ন কমিটি এবং এলাকার সচেতন নাগরিকবৃন্দরা মিলে যে আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি যাতে আমাদের এলাকাটাকে কীরকম সুরক্ষিত রাখা যায়। তো আপনারা দেখলেন বৃহত্তর বিহারার জনগণ কিভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেরাই লকডাউন ঘোষণা করেছেন এবং সবাই সহযোগিতা করছেন। এভাবে যদি বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তের জনগণ এক একটা এলাকা নিয়ে এক দিন বা 2-3 দিন ধরে নিজেরা যদি সচেতনতামূলক লকডাউন করতে পারেন, তাহলে করোনা সংক্রমণ অনেক আটকানো যাবে বলে জনগণ মনে করেন। ঈশান বাংলার জন্য বিহারা থেকে প্রদীপ্ত পুরকায়স্থ। লকডাউন ঘোষণা হতেই সকাল থেকে গোটা শহর জুড়ে ট্রাফিক জ্যামে নাজেহাল জনজীবন। রাঙ্গিরখালি, প্রেমতলা, সেন্ট্রাল রোড, তারাপুর সহ গোটা শহরে যানজট। 2 দিন লকডাউন থাকা ও নতুনভাবে লকডাউন ঘোষণার পরেই শুরু হয় এই জট। ট্রাফিক পুলিশ কোনো অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এই ট্রাফিক জ্যাম। বড়যাত্রাপুর থেকে ছেত্রীর রাস্তার কাজ পরিদর্শন করলেন বরখোলার বিধায়ক কিশোরনাথ। রাস্তার কাজের মান ভালো হচ্ছে বলে তাকে জানান স্থানীয়রা। তিনি বলেন, এই রাস্তার নির্মাণের জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটা তিনি পূরণ করতে পারছেন। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি বাপ্পা লস্কর, হায়দর ইসলাম ভরভুইয়া প্রমুখ। আলগাপুরের বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর হোম জিপিতে চলছে তীব্র পানীয় জলের সংকট। প্রতিবাদে কলসি হাতে 5 গ্রাম দাস কলোনির সামনে বিক্ষোভ দেখান 200-র বেশি পুরুষ ও মহিলা। এর আগে তারা একটি মিছিল করে তাদের প্রতিবাদ জানান। আজকে দেখুন আমরা বিশেষ করে একমাত্র 1 নম্বরের জল। আজকে আমরা বহুত
নেতারা আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত একটাও আমাদের মানে সক্ষম হয়নি। আজকে বিশেষ করে আমাদের এত অঞ্চলের নেতা মন্ত্রীরা যাই আছেন বা আমাদের এত অঞ্চলের যাই আমরা পদবীরা আছেন আমাদেরকে নিয়ে কোনো ধরনের আশ্বাস ওরা দেন নেই। এই কারণে আমরা বিশেষ করে আমাদের পাঁচগ্রাম জিপির লোকসংখ্যাকে নিয়ে আজকে আমাদের এই জলের জন্য আমরা প্রতিবাদে আমরা নামলাম। যদি আমাদের কোনো জলের কোনো সমস্যা তারা তুলে ধরে না ধরেন বা আমাদের কোনো ধরনের যদি সমস্যা মানে সমাধান না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী আমরা কি করব, রুটও অবরোধ করতে পারবো, না হলে আমাদের অনশন ধর্মঘটও আমরা বসতে পারি। আর কি আমাদের মারবে, আমাদের জলে আমাদেরকে পেয়াসে আমরা মারা যাচ্ছি। এতে জনপ্রতিনিধির ভূমিকা কি পাচ্ছেন আপনারা? আমরা তো যেমন ধরেন স্থানীয় বিধায়ক রয়েছেন আপনার নিজের এলাকায়, কোনো ধরনের আমরা ভূমিকা পাচ্ছি না। সবাইকে আজকেও পর্যন্ত আমরা জানাচ্ছি, কিন্তু জলের ব্যাপারে জানা আছে, কিন্তু ওরা একবারে আমাদেরকে নিয়ে ওরা কিছু করার মতন তারা মানে দরকারও মানে মনে করেন না। ঠিক আছে, এই কারণে আমরা দুঃখিত হয়ে আমরা পাবলিক নিজে আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি। এই বলে আমাদের সরকারকেও আমরা জানাচ্ছি যে কোনো অবস্থায়, আর আমাদের ডিসি মহোদয়কে জানাচ্ছি যে আমাদের মানে পাবলিকরা যদি একটু দয়া মায়া থাকে তাহলে আমাদেরকে অতি সত্বর আমাদের জলের প্রবলেমটা যেন সলভ হয়ে যায়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনলাইনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হল গোল্ড সিনেমা হলে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ডিআইজি দিলীপ কুমার দে, কাছাড়ের পুলিশ সুপার VL মিনা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মূলচাঁদ বৈদ, টিম ওয়ান ফাউন্ডেশন ও কাছাড় পুলিশের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের সভাপতি ঈশ্বর ভাই ওয়াদিয়া উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা একটা কুইজ কম্পিটিশন আছিল which was in association with Kachar Police. Basically 15 August, in this our 74th Independence Day, the condition was something like that, which was not very comfortable to us. This is something new, the corona and the current scenario. So এই সিনারিওর মধ্যে আমরা ভাবছি কিতা that unique problem নিক unique solution. So online quiz competition and painting এটা আমরা অর্গানাইজ করছি। সো টুডে উই আর হ্যাভিং দ্য সেরেমনি অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রাইজ। টিম ওয়ান ফাউন্ডেশন বেসিক্যালি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময় ক্রিয়েট হয়েছিল। উই আর হ্যাপি টু কনভে দ্যাট উই হ্যাভ সার্ভ মোর দেন 16,000 পার্সন ইন দিস প্যান্ডেমিক। So we have served cooked food, we have served ration kits, we have donated blood, we have distributed cash also. And আমরা পজিটিভ থিং ইজ দ্যাট আমরা সবসময় কাজ ট্রাই করছি গিয়ে আউটস্কার্টে করার লাগিয়া, বিকজ আমরা দেখতে পারি কি এখানের মধ্যে টাউন এরিয়ার মধ্যে আমরা উই আর হ্যাভিং এ এম্পল অফ এনজিওস হু আর ওয়ার্কিং, বাট বাইরে আউটস্কার্ট যেগুলো জায়গা আছে এখানে এরকমভাবে এনজিওরা নাই বা যারা আছে দে আর নট দ্যাট মাচ ক্যাপেবল। সংবাদ শেষে শিরোনাম আরও একবার। বরাকের 3 জেলায় লকডাউন 27 থেকে, জনমানুষে ক্ষোভ। লকডাউনে হাহাকার, মূল্যবৃদ্ধিতে অতিষ্ঠ মানুষ মুখ খুললেন। করোনা মরদেহ সৎকারে সমস্যা, বৈদ্যুতিক চুল্লির কথা বললেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ। কয়লা মাফিয়ার আক্রমণের শিকার আলগাপুর থানার ওসি, মামলা। সংবাদ এ পর্যন্তই, নমস্কার।